Waktu kau usap darah Al-Mustafa, waktu kau belai Hasan Husein yang lara, waktu kau sentuh tangan yatim yang papa, tanganmu selembut sutra. Waktu kau bersihkan luka Al-Murtado, waktu kau angkat tanganmu dalam doa, waktu kau hapus air mata sang pecinta, tanganmu selembut sutra. Sang pecinta, tanganmu selembut sutra. Kau tergeletak lemah bersimbah darah, dihempaskan dalam amukan amarah, tanganmu mencari Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Astaudi'ullah al-ali al-a'la al-jalil al-azimatini ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي وجميع من يأنيني أمره
أستودع الله المرهوب المخوف المتضأذئ لعظمته كل شيء تيني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي وجميع من يأنيني أمره حسبي الله ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أشهد وأعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أسبحت اللهم معتصما بذمامك المنيء الذي لا يحابل ولا يطاول من شر كل غاصم وطارق من سائر ما خلقت ومن خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخاف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيك محمد صلواتك عليه وعليهم محتجبا من كل قاصد لي بأذية بجدار حسين الإخلاص في الاعتراف بحقهم وتمسك بحبلهم موقنا بأن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم ومنهم وإليهم ولمن والوا وأعادي من عادوا وأجانب من جانبوا فصل على محمد وآل محمد وأعذني اللهم بهم من شر كل متقيه يا عظيم حجزت الأعادي أني ببديء السماوات والأرض وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء بسم الله أسبحت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي بسم الله على أهلي ومالي
بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله ربي حق لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعز وأجل مما أخاف وأحذر وعز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله ولا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على خير خلقه وآله الطاهرين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي ولا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا وأنت جارنا وأنت رجاؤنا وأنت رجاؤنا اللهم يا مقلب
القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأجرني من النار برحمتك اللهم امدد لي في عمري وأوسع علي في رزقي وانشر علي رحمتك وإن كنت عندك في الكتاب الشقية فاجعلني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك الكتاب بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله عز وجل ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله اللهم اجعلني في ذرعك الحسنة التي تجعل فيها من تريد اللهم اجعلني في ذرعك الحسنة التي تجعل فيها من تريد اللهم اجعلني في ضرعك الحسنة التي تجعل فيها من تريد لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله والأول والآخر والظاهر والباطن له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم إني أشهدك أنه ما أسبح بي من نعمة وآفية في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر بها علي حتى ترضى وبعد الرضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله النور بسم الله نور على نور بسم الله الذي هو مدبر الأمور بسم الله الذي خلق النور من النور الحمد لله الذي خلق النور وأنزل النور على الطور في كتاب مستور بقدر مقدور على نبي محبور الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وعلى الضراء والسراء مشكور وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره
الحمد لله كما يحب الله أن يحمد الحمد لله كما هو أهله اللهم أدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأخرجني من كل شر أخرجت منه محمدا وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu istimaman li ni'matih wa istislaman li izzatih wa isti'saman min ma'asiyatih wa asta'inuhu faqata ila kifayatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabil muntajabin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya meminta izin kepada yang memiliki istilah yang saya kutip sekarang ini sebagai judul dari pembicaraan saya pada hari ini. Saya punya rencana bahwa judul ini akan tetap saya jadikan judul apapun pembicaraan saya nanti di masa-masa ke depannya. Ini adalah kali pertama saya menggunakan judul menanjaki turunan dan menuruni tanjakan. Siapa yang punya istilah ini? Tentu saja teman-teman Ijabiyun Gowes Adventure itu akan segera mengetahui. Apa arti dari menanjaki turunan dan menuruni tanjakan itu? Saya teringat Allahu yarham, beliau mengatakan, mengutip dari Korzybski, beliau mengatakan, words don't mean, people mean. Apa arti dari menanjaki turunan dan menuruni tanjakan itu? Saudara-saudara sekalian yang bisa memberikan maknanya masing-masing. Karena kata Korzybski tadi, kata-kata itu tidak punya makna. Kitalah sebagai manusia yang memberikan makna kepada kata-kata itu. Kita bisa memberikan makna apa saja terhadap judul yang kita berikan pada hari ini. Apakah ini hanya sebuah clickbait saja, misalnya supaya orang tertarik untuk mendengarkan lebih lanjut? Entahlah. Apakah pembicaraan ini memang ada relevansinya dengan judul tadi? Nanti kita lihat juga. Saya hanya ingin mengutip satu iklan lah. Ada iklan yang mengatakan apapun makanannya maka minumannya titik-titik. Nah, karena kita tidak disponsori oleh produk minuman itu, ya kita sebut saja titik-titik. Jadi apapun pembicaraan saya akan berikan judul dengan judul itu tadi. Menanjaki turunan dan menuruni tanjakan. Pak Kiai misalnya, seringkali beliau mengatakan bahwa di dalam agama itu, di dalam kehidupan kita itu, selalu ada paradoks. Nah, apakah ini juga merupakan sebuah konsep dari paradoks itu sendiri? Wallahu a'lam. Saya ingin memulai pembicaraan saya pada hari ini dengan bercerita
eh, bercerita kisah perbincangan saya dengan anak saya sendiri. Pada waktu itu anak saya masih berusia SD. Nah, kami pada waktu itu sedang menonton sebuah di televisi, sebuah acara di televisi, dan kebetulan acara itu menayangkan gebiar hadiah lah dari sebuah bank swasta. Tentu saja banyak nasabah pada waktu itu yang mereka mendapatkan berbagai hadiah. Dan berkali-kali ditayangkan di situ, ada beberapa orang yang mendapatkan mobil mewah. Nah, satu mendapatkan mobil mewah, yang satu lagi mendapatkan mobil mewah. Sampai kemudian anak saya itu berkata kepada saya, dia bilang, "Pak, kok Tuhan itu tidak adil ya?" Saya bilang, "Apa yang kamu maksud bahwa Tuhan itu tidak adil?" Nah, kata anak saya itu, "Ya lihat," kata dia, "bukankah itu banyak sekali," katanya, "orang-orang itu mendapatkan hadiah mobil mewah. Tetapi kenapa kita tidak mendapatkannya?" Gitu kata anak saya itu. "Oh, jadi menurut kamu yang dinamakan dengan Tuhan itu adil gimana?" "Ya iyalah, kalau orang lain itu dapat mobil mewah, kita juga dapat mobil mewah." Gitu kira-kira anak saya mengatakan. Oke, saya bilang. Nah, untuk apa sih sebetulnya kamu itu ingin punya mobil mewah? Nah, kata dia, "Ya kan kalau saya ke sekolah, nanti saya bisa diantar pakai mobil itu." Itu. Oke, misalnya Tuhan kabulkan, kamu punya mobil mewah nih. Nah, kakak kamu itu berbeda sekolahnya dengan kamu. Dia pasti cemburu. Kamu diantarkan pakai mobil mewah, kakak kamu tidak. Ya gampang aja, Pak. Sudah saja kita berdoa lagi kepada Tuhan untuk diberikan satu mobil mewah lagi yang sama. Nah, maka kemudian kita sekarang punya 2 mobil mewah, kata dia. Kakaknya diantarkan ke sekolah, saya diantarkan ke sekolah, itu kata dia. Ya oke, saya bilang. 2 mobil itu sudah dipakai sama kakak kamu dan kamu. Sekarang ibu kamu mau ke pasar. Gimana? Ya udah, berdoa lagi aja. Gitu. Maka kemudian kita punya 3 mobil mewah. Nah, nanti kalau Bapak mau pergi gimana? Kemudian dia bilang, ya sudah, berdoa lagi aja. Maka kemudian saya dengan anak-anak saya di rumah itu punya 4 mobil mewah. Kemudian saya bilang kepada anak saya itu, bukankah nanti tetangga kita akan cemburu juga? Kita punya mobil mewah, bahkan satu persatu di antara anggota keluarga kita punya. Mengapa mereka tidak? Tentu mereka pun akan berdoa yang sama. Padahal tetangga kita itu suami istri, dia punya 6 anak. Berarti semua jumlah keluarganya ada 8 orang. Dan kalau Tuhan kabulkan dengan pengabulan yang sama, maka mereka akan punya 8 mobil di rumahnya. Sedangkan kita lihat rumah mereka itu kecil dan tidak mungkin mereka membuat garasi di rumahnya. Pastilah mereka akan memarkirkan mobil itu di jalan di depan rumah kita. Begitu kata saya kepada anak saya itu. Dan tetangga-tetangga yang lainnya juga pasti mereka akan berdoa yang sama untuk dikabulkan, diberikan mobil-mobil mewah itu. Walhasil saya bilang, nanti itu di depan rumah kita akan terjejer begitu banyak mobil dan kita tidak bisa mengeluarkan mobil kita dari garasi. Nah, kalau itu yang terjadi, saya bilang, maka alih-alih kita akan mendapatkan kemudahan dalam bertransportasi, kita akan sulit mengeluarkan mobil kita sekalipun. Nah, ujung-ujungnya tetap aja kita harus jalan kaki ke sekolah karena akan terjadi kemacetan. Itu saya katakan kepada anak saya pada waktu itu. Nah, di musim hujan itu kita sering berkelakar kepada Tuhan. Ya Allah,
Kenapa hujan itu air melulu? Kenapa tidak sekali-kali hujan itu hujan duit lah? Gitu. Nah, sekiranya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan apa yang kita minta itu, kita bisa bayangkan tiba-tiba hujan deras, tetapi bukan air. Yang turun adalah sejumlah uang yang begitu banyak. Wah, tentu saja kita akan rame-rame keluar rumah. Kita ambil uang itu sebanyak mungkin. Kita simpan di dalam lemari kita. Bahkan bukan hanya lemari saja yang sudah terisi. Mungkin wadah-wadah lain juga kita isi dengan uang yang sudah kita kumpulkan dari hujan duit itu. Nah, semua orang pasti begitu. Tetangga kita siapapun akan mengumpulkan uang itu dan menyimpannya. Setelah uang itu terkumpul dan hujannya reda, kemudian kita merasa lega. Alhamdulillah, sekarang kita tidak usah bekerja lagi. Kita sudah punya uang begitu banyak. Nah, tapi ketika kita karena banyak uang, kemudian kita berpikir, wah, enak nih. Nanti kalau kita lapar, kita tinggal kunjungi sebuah restoran dan kita makan enak di sana. Kalau kita ingin pakaian, kita datangi sebuah butik eksklusif untuk memberi pakaian. Apapun yang kita inginkan, kita bisa membelinya. Nah, setelah kita senang, tenang dengan banyak uang itu, tiba-tiba saja kemudian kita merasa lapar. Dan di rumah sudah habis makanan. Maka kemudian keluarlah kita dari rumah itu menuju sebuah restoran. Dan ternyata pemilik restoran itu berpikir sama seperti kita. Bahwa karena kita sudah punya banyak uang, kita tidak usah bekerja lagi. Mengapa kita harus buka restoran? Bukankah kita sudah menyimpan uang banyak? Kita cari kemana-mana, tidak ada satupun toko yang buka. Tidak ada satupun tempat makan yang tersedia. Maka kemudian uang kita miliki, tapi kita sengsara, tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Diakibatkan karena semua orang sama memiliki uang tersebut. Ya, next. Nah, saudara-saudara, saya teringat sebuah kisah tentang Nasruddin Hoja. Nasruddin Hoja itu ceritanya sangat-sangat menggelitik buat saya, yang membuat saya tertawa, bahkan bukan hanya tersenyum, tapi tertawa yang dalam lah di dalam hati saya, tidak keluar terbahak-bahak. Karena Nasruddin, si orang bijak ini, dia mengajarkan kepada kita tentang berbagai hal dalam kehidupan itu dengan sangat arifnya. Nasruddin Hoja itu adalah orang yang sebetulnya dia pintar katanya. Dia seorang alim, dia seorang zuhud, dia seorang sufi. Itu. Nah, sampai kemudian karena keterkenalan dia itu, dibuatkanlah patung dia. Dan yang menarik, karena kelucuannya itu, patungnya juga lucu. Patungnya itu dia sedang menunggangi sebuah keledai, tetapi dia menghadap ke belakang. Jadi dia menunggangi keledai, tapi keledainya itu menghadap ke belakang. Nah, kemudian orang memberikan makna. Sama gambar-gambar itu bisa kita berikan makna. Atau mungkin itu juga yang sebetulnya dimaksud. Wallahu a'lam. Mengapa dia menunggangi keledai tapi dia menghadap ke belakang? Nah, itu satu gambar yang lucu. Tapi juga katanya gambar itu memiliki makna. Salah satu maknanya bahwa dia karena seorang sufi, dia sudah membelakangi dunia katanya. Jadi dia tidak menghadap lagi kepada dunia. Dia sudah membelakanginya.
Dan makna yang lainnya katanya adalah dia ini memiliki banyak murid yang kalau dia menaiki keledainya, murid-muridnya itu ikut dari belakang. Nah, Nasruddin katanya tidak ingin membelakangi murid-muridnya tersebut. Karena kalau membelakangi mereka, dia merasa di situ ada sebuah kesombongan. Nah, oleh karena itu katanya dia menghadap ke belakang untuk selalu berhadapan dengan murid-muridnya yang mengiringinya. Ya, walau alam, apakah ya yang saya pernah ketahui seperti itulah. Kenapa katanya patung Nasruddin itu dia menaiki keledai dan dia menghadap ke belakang. Nah, karena Nasruddin ini adalah seorang yang pintar, tapi dia sering berpura-pura bodoh gitu. Ya, berbeda mungkin dengan saya. Saya ini orang bodoh, tapi kadang-kadang sering berpura-pura pintar. Tapi saya kira saya teringat juga dengan Allahu Yarham. Beliau mengatakan bahwa lebih baik kita berpura-pura pintar daripada benar-benar kita bodoh. Gitu. Jadi ada bagusnya juga mungkin kita berpura-pura pintar itu daripada benar-benar bodoh. Ya, kalau Nasruddin dia orang pintar, tapi dia berpura-pura bodoh. Walaupun berpura-pura bodoh, orang tahu betul siapa Nasruddin itu. Dan orang berdatangan kepada dia untuk bertanya, untuk meminta nasihat dia dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Pada suatu hari ada 3 orang datang kepada Nasruddin. 3 orang itu dia membawa sekarung apel. Nah, kata ketiga orang itu, Nasruddin, kami ini mendapatkan hadiah sekarung apel. Coba kami meminta tolong kepada kamu untuk membagikan apel ini secara adil. Itu. Nah, sebelum membagikan, Nasruddin tanya kepada ketiga orang itu, apa yang dimaksud adil oleh kamu? Apakah yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin pembagian yang adil menurut Tuhan atau pembagian yang adil menurut aku? Gitu kata Nasruddin kepada ketiga orang itu. Saudara-saudara, tentu saja orang-orang itu dia mengatakan, ya yang paling baik itu adalah keadilan menurut Tuhan, kata dia. Oke, kata Nasruddin, aku akan membagikan sekarung apel ini kepada kalian yang sesuai dengan keadilan Tuhan. Ya, mereka kemudian bergembira. Diambillah oleh Nasruddin setengah karung, dikeluarkan, yang setengah karung itu dia berikan kepada satu orang, dan yang sisanya yang sudah dikeluarkan itu sebagian besarnya diberikan kepada orang yang kedua, dan yang bagian terkecil dibagikan kepada orang yang ketiga. Gimana reaksi mereka? Mereka bereaksi dan mengatakan kepada Nasruddin, "Hai Nasruddin, ini tidak adil. Mengapa katanya ada orang yang mendapatkan bagian yang banyak, tapi di samping itu ada juga yang mendapatkan hanya sedikit saja. Ini tidak sama, ini tidak adil," kata mereka. Nasruddin kemudian tertawa. "Wahai saudara-saudaraku," kata Nasruddin, "bukankah kalian itu tadi sudah aku tanya? Mana yang kamu pilih? Apakah keadilan menurut aku atau keadilan menurut Tuhan? Nah, kalian sudah memilih dalam pembagian ini keadilan menurut Tuhan. Dan inilah keadilan menurut Tuhan. Tuhan itu tidak memberikan kepada kita semua bagian yang sama. Tuhan memberikan kepada kita itu
bagian-bagian yang berbeda-beda. Coba kalau tadi misalnya kalian itu mengatakan, aku ingin mendapatkan keadilan menurut kamu, menurut aku, kata Nasruddin. Pasti aku akan membagikannya sama rata di antara kalian bertemu. Tetapi karena kalian meminta keadilan itu menurut Tuhan, dalam kenyataan hidup, Tuhan tidak memberikan di antara kita itu sama rata. Kita selalu berbeda satu dengan yang lainnya. Gitu kata Nasruddin. Jadi saudara-saudara sekalian, apakah ada relevansinya percakapan saya ini, pembincangan saya ini dengan judul itu tadi? Tapi Anda sudah mulai mungkin bisa menerka apa yang ingin saya bicarakan pada kesempatan ini, yaitu tentang masalah keadilan. Keadilan Tuhan misalnya, dan juga problematika di seputar keadilan itu yang menurut saya sangat menarik untuk kita bincangkan. Nah, keadilan, kata Nasir Makarim Shirazi, itu tidak selalu berarti kesamaan. Boleh jadi pada suatu saat adil itu sama. Tetapi syarat keadilan, kata Nasir Makarim Shirazi, bukanlah kesamaan. Contoh kata dia, kalau misalnya seekor ikan paus yang begitu besar, dia memiliki bobot ton, saya tidak tahu berapa bobotnya seekor ikan paus itu. Tapi konon sampai mencapai 1 ton atau mungkin lebih. Nah, kalau misalnya seekor ikan paus yang besar itu, yang bobotnya begitu berat, dia dikaruniai Tuhan itu memiliki jantung yang sama dengan seekor burung, maka kemudian di situ ada ketidakadilan. Karena yang pertama, kalau jantung paus itu sama dengan jantungnya seekor burung, itu akan kekecilan. Sehingga mungkin proses untuk memompa darahnya ke seluruh tubuh itu begitu berat. Karena betapa kecilnya jantung yang diberikan kepada paus itu sama dengan yang diberikan kepada seekor burung. Dan kebalikannya, kalau misalnya si burung itu diberikan jantung yang sama dengan besarnya yang dimiliki oleh seekor paus, maka seekor burung itu dia akan keberatan untuk membawa jantungnya sendiri. Mungkin dia tidak bisa terbang dan bahkan mungkin dia akan mati. Nah, begitu juga kata Nasir Makarim Shirazi, tentu saja akar sebuah pohon raksasa tidak akan sama dengan akar sebuah pohon yang kerdil. Itu. Jadi kata Nasir Makarim Shirazi bahwa persamaan itu tidak menjadi syarat bagi sebuah keadilan. Justru keadilan itu tercipta nanti di dalam perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita sesama makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Nasir Makarim Shirazi tadi dia mengatakan bahwa keadilan itu tidak sama dengan kesamaan, dalam istilah Mutahari, Ayatullah Mutahari, Syahid Mutahari, beliau menggunakan istilah diferensiasi dan diskriminasi. Apa yang disebut dengan diferensiasi dan diskriminasi? Dia mencontohkan, katanya, kalau kita ini memiliki 2 buah wadah air yang kapasitasnya satu dengan yang lainnya sama 10 liter. Nah, bejana yang kapasitasnya 10 liter itu masing-masing, yang satu kita isi penuh 10 liter, yang satu lagi kita isi dengan 5 liter.
Maka kemudian itu terjadi diskriminasi. Karena wadah yang satu muatnya kan 10 liter. Yang kedua juga muatnya 10 liter. Tapi mengapa yang mengisinya dia hanya memberikan yang satu penuh 10 liter dan yang satu lagi hanya diisi dengan 5 liter. Nah itu katanya itu ketidakadilan, itu diskriminasi. Karena daya tampung keduanya sama. Jadi diskriminasi terjadi karena yang mengisi kepada dua bejana itu. Jadi diakibatkan oleh yang mengisi, bukan kepada objek yang diisi. Nah berbeda kata Mutahari, kalau kita ini punya berbagai wadah air yang beragam ukurannya. Nah, wadah air itu beragam ukurannya. Yang satu berisi 10 liter, yang satu berisi hanya 5 liter, yang satu hanya 1 liter, setengah liter, dan lain sebagainya. Nah, semua bejana itu, semua wadah air itu kita masukkan ke dalam kolam air, ke dalam lautan, atau ke dalam danau, masing-masing kita tenggelamkan, dan kemudian kita angkat. Semua dari bejana itu berisi penuh dengan air. Baik yang kapasitasnya 10 liter itu penuh dengan air. Yang 5 liter penuh dengan air. Yang 1 liter penuh dengan air. Nah, tetap saja di situ ada perbedaan. Karena yang satu hanya berisi 10 liter, yang lainnya lebih sedikit daripada itu. Nah, perbedaan ini bukan diakibatkan oleh orang yang mengisi air ke dalam bejana itu, tetapi disebabkan oleh kapasitas masing-masing wadah air itu. Karena yang satu hanya bisa menampung 10 yang satu bisa menampung 10 liter, yang satu hanya bisa menampung 5 liter, yang satu lagi 1 liter dan sebagainya. Nah, itu yang dinamakan dengan diferensiasi, perbedaan. Nah, perbedaan terletak pada kapasitas wadah itu untuk menampung air. Jadi kira-kira kata Mutahari bahwa di dalam diferensiasi itu bukan yang mengisi air yang tidak adil. Perbedaan itu terjadi hanya karena daya tampung. Ya, kemudian dicontohkan juga misalnya tentang anak-anak kita di sekolah. Ada sejumlah murid di sekolah. Murid itu tentu saja mereka memiliki berbagai kecerdasan masing-masing. Satu dengan yang lainnya mereka berbeda dalam daya untuk bisa menyerap apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh gurunya. Nah, karena mereka berbeda-beda satu dengan yang lainnya, maka kemudian mereka yang lebih cerdas akan bisa mendapatkan ilmu lebih banyak, yang kurang cerdas akan mendapatkan ilmu mungkin tidak sebanyak daripada anak yang cerdas itu. Nah, persoalannya sekarang, si anak yang cerdas dan tidak cerdas itu tidak disebabkan, tidak diciptakan oleh seorang guru. Tapi anak-anak yang cerdas dan kurang cerdas itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau begitu kenapa Allah itu tidak menciptakan anak-anak sekolah itu sama saja satu dengan yang lainnya? Tidak usah berbeda kecerdasannya itu. Tidak usah berbeda daya tampung mereka terhadap ilmu
yang disampaikan oleh gurunya. Supaya kemudian satu kelas itu rata semuanya, mereka menjadi anak-anak yang pintar semuanya. Gitu. Nah mungkin kita dalam tanda kutip bisa menggugat kepada Tuhan. Ya Tuhan, kenapa kalau begitu Engkau tidak ciptakan saja anak-anak sekolah itu semuanya mereka menjadi orang-orang yang cerdas. Satu sama yang lainnya tidak ada yang beda. Atau mungkin kita akan mengatakan seperti ini, bahwa manusia terbaik itu adalah para nabi. Ya Allah, kenapa tidak semua manusia itu Engkau ciptakan menjadi nabi semua? Karena para nabi adalah orang-orang yang paling cerdas, paling pintar, paling berilmu. Jadi kita ini menjadi orang-orang yang paling pintar semuanya. Kepintaran kita, kecerdasan kita, ilmu kita sama semuanya. Di antara kita itu tidak ada yang berbeda. Atau kalau kita menganggap bahwa kekayaan itu adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Ya Allah, kenapa Engkau tidak jadikan kami ini semua menjadi orang kaya? Sama semua menjadi orang kaya. Sama kasusnya seperti hujan duit tadi. Itulah yang akan terjadi kalau sekiranya kita ini diciptakan sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi orang-orang kaya seluruhnya di alam dunia ini. Maka saya kira kita tidak akan terjadi interaksi satu dengan yang lainnya. Karena semua kaya, maka tidak ada orang yang ingin bekerja. Kalau kita membutuhkan bantuan orang lain, kita tidak akan bisa. Karena orang lain itu tidak lagi ingin bekerja. Mereka sudah cukup dengan kekayaannya. Maka kemudian kehidupan itu akan terhenti. Begitu juga kalau ilmu kita ini sama semuanya. Maka tidak akan tercipta adanya sebuah lembaga sekolah, lembaga perguruan tinggi, tidak ada guru dan murid dan lain sebagainya. Nah, dengan perbedaan-perbedaan itu sebetulnya di situ ada kemahaadilan Tuhan, ada kemahakuasaan Tuhan yang sangat indah, di mana kemudian ada sebuah interaksi di antara kita yang menyebabkan kehidupan ini bergulir dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Manusia kemudian berjalan ke kiri, berjalan ke kanan, ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, dan lain sebagainya. Karena ada saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kita kembali lagi kepada analogi bejana itu tadi. Kita mungkin berpikir bahwa sekiranya keadilan itu akan tercipta kalau semua bejana itu sama diciptakan, kita buat dengan kapasitas 10 liter air. Jadi nggak ada bejana yang melebihi besarnya dari itu dan tidak ada yang mengurangi dari besar 10 liter itu. Tapi kemudian persoalan akan timbul ketika kita misalnya membutuhkan secangkir kopi untuk kita minum. Tidak mungkin kita menggunakan sebuah bejana 10 liter hanya untuk meminum secangkir kopi. Maka kemudian para produsen dari pembuat cangkir-cangkir itu, mereka membuatnya dengan berbagai ukuran yang rasional, yang bisa dipakai oleh manusia untuk minum dari cangkir itu. Tidak mungkin sebuah cangkir kopi dibuat dengan ukuran yang sangat besar sehingga susah orang untuk melakukan minum kopi itu. Tapi kopi itu cangkirnya disesuaikan dengan kapasitas kebutuhan manusia. Nah, oleh karena itu kemudian terciptalah keberagaman dari ukuran-ukuran cangkir kopi itu sebagaimana yang kita temukan sekarang ini. Bahwa keberagaman itu adalah merupakan satu hal yang
merupakan kebijakan, baik itu kebijakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian ditiru oleh makhluknya. Kita pun dalam menciptakan sesuatu itu tidak sama. Kita melakukannya menjadi diferensiasi, menjadi perbedaan-perbedaan satu dengan yang lainnya. Dengan perbedaan-perbedaan itulah kemudian kita akan melihat tercipta sebuah harmoni sebetulnya di dalam kehidupan kita semua. Saudara-saudara, kita sedang membicarakan tentang masalah keadilan itu tadi. Nah, apa sih keadilan itu? Nah, yang paling sering kita dengar bahwa keadilan itu katanya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ali karamallahu wajhah, beliau juga mengatakan bahwa al-adlu yadu'ul syai', bahwa keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Begitu yang dikatakan oleh Imam Ali karamallahu wajhah, bahwa keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang paling kita sering dengar tentang keadilan. Nah, kiai-kiai saya, ustadz-ustadz saya di kampung-kampung itu sering mengatakan bahwa keadilan itu ibaratnya kita meletakkan peci kita itu di kepala dan meletakkan sepatu kita di kaki. Betapapun mahalnya sebuah sepatu, tidak adil kalau kita meletakkannya di atas kepala. Dan betapapun murahnya sebuah kopiah atau peci, betapa tidak adilnya kalau kita meletakkannya di kaki kita. Nah, jadi adil katanya kalau kita menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Nah, makna keadilan yang lain, kata sebagian orang, adalah kita menunaikan hak kepada orang-orang yang berhak. Maka kalau kita tidak menunaikan hak orang lain atau bahkan merampas hak orang lain, itu yang dinamakan dengan kezaliman. Jadi pada makna yang kedua, biasanya keadilan itu dipertentangkan dengan kezaliman. Kalau kita ingin mengetahui keadilan, maka pelajarilah apa itu kezaliman. Kalau kita ingin mengetahui apa kezaliman itu, maka kemudian kita harus mengetahui keadilan. Karena kata sebagian orang, innama yu'rafu syai' bididdihi. Kita akan mengetahui sesuatu itu dari kebalikannya, dari kontrasnya, dari kebalikannya. Jadi makna yang pertama, bahwa keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan yang kedua, keadilan itu biasanya dikontrakkan dengan kezaliman. Kalau kita memberikan hak kepada orang yang berhak, maka itu adalah sebuah keadilan. Tapi sebaliknya, kalau kita mengambil hak orang lain atau tidak memberikannya, maka itu akan terjadi sebuah kezaliman. Yang terakhir, saya ingin kisah yang terakhir atau analogi yang terakhir. Nanti saya akan tutup dengan pertanyaan yang mudah-mudahan kita bisa menjawabnya bersama-sama. Atau kalau tidak, mungkin satu saat ketika kita tayang kembali, kita bertemu kembali, kita akan mencoba untuk mengulasnya dan mencari jawabannya. Nah, ada sebuah analogi. Katanya ada seorang yang memiliki kertas putih. Kertas putih itu kemudian dia bagi dua.
sama persis. Kertas itu dibagi dua, sama persis. Dan yang satu dia tulisi dengan kaligrafi yang sangat indah. Dari ayat-ayat Al-Quran, dari ayat-ayat suci. Dengan tinta emas. Dan yang satu itu ditulisi dengan kata-kata kotor yang dengan tinta yang bau. Nah kemudian sekarang tulisan dia dengan kata-kata kotor itu dia kasih figura. Dan dia tempelkan di ruang tamunya. Sementara katanya kertas yang bertuliskan kaligrafi itu dia sobek-sobek dan dia lempar ke dalam tempat sampah. Nah, terakhir pertanyaannya adalah apakah perilaku seperti itu adil atau tidak adil? Nah, kita akan bicarakan itu pada pertemuan kita yang akan datang. Atau mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian sudah memiliki jawabannya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pembicaraan ini pada kesempatan di masa yang akan datang. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma arzuqna tawfiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmah وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالإتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والإفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واغضي ما أوجبت عليهم من الحج والأمرة بفضلك ورحمتك
يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. Waktu kau usap darah Al-Mustafa, waktu kau belai Hasan Husin yang lara, waktu kau sentuh tangan yatim yang papa, tanganmu selembut sutra. Waktu kau bersihkan luka Al-Murtado, waktu kau angkat tanganmu dalam doa, waktu kau hapus air mata